Hello, dear students. Welcome again, all of you, in this NTSC exam preparation in this physics class. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਾਰ ਲੈਵਲ 9th ਐਂਡ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ NTSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਲਾਈਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ NTSC 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ adjoining velocity time graph, so we have to choose कि which one is this correct option कि ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ velocity is decreasing with time. So for example if this is the starting point A and ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ decrease ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, so the graph is decreasing and at this point so velocity is decreasing. So at the beginning of this time, so velocity it has some finite value and ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ velocity ਦੀ decrease ਕਰ ਗਈ ਹੈ। So this can be the correct option. Second is deceleration is uniform ਕਿ ਜਿਹੜੀ velocity ਹੈ ਉਹ with time ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ uniformly ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। So this is also correct. Third is the object has a negative velocity beyond the point B ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ velocity ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਲ these correct option. So option 4th is the correct option for this question. That is all the options are correct. So next question is, in the given velocity time graph AB which is shown here below, so which one is the correct option? So first option ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ it is uniform acceleration. So uniform acceleration ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ graph ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is something like that, it is a straight line, velocity is increasing with respect to time and so this cannot be the option. So it is also not deaccelerating, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ velocity ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ velocity ਹੈ ਉਹ 0 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ that is also same. So it is also second option ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Third is uniform velocity throughout the motion. So ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ velocity ਹੈ that is uniform throughout his motion from A to B. So correct option for this question is option number 3. So third question is, in this above velocity time graph of a moving object, so ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is a straight line, that means it is accelerating. So first option is acceleration in the first 2 second is 2.3. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ velocity time graph ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.6 ਤੱਕ velocity ਹੈ 4.6, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ that is from 0 to 2 second. So acceleration for this 2 second is 2.3 meter per second square. So A option is correct. So acceleration in the last 2 seconds, so ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ velocity 4.6 ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 0 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਯੂ ਕੈਨ see that final velocity becomes 0, initial is 4.6 and time difference is that is 12 minus 10 and you can find the acceleration minus 4.6 over 2, that is minus 2.3. So what does it mean? So it is deaccelerating. So this is also correct option and motion is uniform between second and 10th second. 2 second ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 second ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ motion ਹੈ it is uniform, it is also correct. So correct option for this
question is option number 4. All the options are correct. So next question is, a train travels 40 km at a uniform speed of 30 km per hour, and its average speed after traveling another 40 km is 45 km per hour for the whole journey. So its speed in the second half. ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਰਨੀ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਰ ਦਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ, ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਤੱਕ ਇਸ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ x ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਡ ਇਜ਼ x ਮੀਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਮਚ ਆਵਰਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ distance over speed is 30, so that is equal to 4/3 hours। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 4/3 ਆਵਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40/x ਆਵਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 4/3 ਪਲੱਸ 40/x। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 80 ਓਵਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 3x ਜਿਹੜਾ ਹੈ LCM ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 4x ਪਲੱਸ 40 ਗੁਣਾ 3 120 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 45। ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 80 into 3x ਓਵਰ 4x ਪਲੱਸ 120, so that is equal to 45, and when you solve it, so this comes out to be 240 x, so that is equal to 45 गुना 4x, that is equal to 180x plus 45 into 120। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ 240x minus 180x that is equal to 60x is equal to 45 into 120, and when you solve it, so x comes out to be 45 into 120 over 60। so 60 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, 45 ਗੁਣਾ 2 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ option B for this question। so this is how you can find out the average speed। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦੋਜ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ mention that don't get confused with average speed and average velocity, because ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and it depends upon the type of problem ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। So next question is, you can see that it is a displacement time graph and it is exponentially growing। so ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ
ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਇਟਸ displacement is very sharply increasing. So the time displacement graph shows an object with moving with uniform velocity. So uniform velocity ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ displacement ਹੈ ਉਹ there is no any acceleration but it is not representing here. So ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ displacement ਹੈ ਉਹ change ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ with time ਨਾਲ. So this is not the correct option. Second is an object moving with a non-uniform speed. So ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਵ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਡੀਕੇਟਸ a motion with non-uniform speed. So option B is the correct option. So a uniformly accelerated motion ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ because it is not a uniformly accelerated, because ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ displacement ਹੈ ਉਹਦੀ value change ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So option B is the correct option. So next question is, a man walks on a straight rod from his home to market 2.5 kilometer away with the speed of 5 kilometer per hour. ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕੇਸ 1 ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 1/2 ਆਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੀ ਰਿਟਰਨਸ ਐਂਡ ਵਾਕਸ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ 7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਈ। and the average speed of man for overall interval of time is 0 to 40 minutes. So total time ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। So this is the crucial point. You have to understand the statement. So total time ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ 30 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, 40 - 30 ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 7.5 ਦੂਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਾਲ ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ 20 × t, ਸੋ 10 ਮਿੰਟਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10/60 ਆਵਰਸ, and it comes out to be 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਉਹ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 40 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40/60 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੋਲਵ ਇਟ, ਸੋ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 45/8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। So correct option you can check. So option 4 is the correct option for this question. So next question is, the position of a particle moving along the x-axis at certain time is given below. So time ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ displacement ਦੀ value ਹੈ ਜਾਂ distance ਦੀ value ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ change ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Which of the following describe the motion correctly? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ we can find out the instantaneous speed ਜਾਂ velocity ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ instantaneous velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ particular point ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ velocity ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 0 ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 -2 ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ velocity ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਾਰ ਦਿਸ 1 ਤੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ velocity ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 6 ਮੀਟਰ ਦਾ 6 - 0 ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਗੇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ velocity ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 16 - 6 ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ 3 - 2 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ velocity ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ velocity ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, then 6 meter per second and then it is 10 meter per second. So it is uniform but accelerated. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ velocity ਹੈ ਉਹ uniformity ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਟ ਡੀਐਕਸਲਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ velocity ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ wrong. So third is non-uniform and accelerated. So non-uniform ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ velocity ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ and that body is accelerating. So correct option is option C or option number 3 for this question. So this is how you can find out whether the body is accelerating or it is deaccelerating by calculating the instantaneous velocity between two times. So next question is, a person is standing in an elevator, in which situation he find his weight loss than actual. ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ weight ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ weight ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਰ ਮੂਵਸ ਅਪਵਰਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੁਆਰਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ mg, ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg ਪਲਸ ma। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ weight ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ੂਅਲ weight ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ is wrong here. Second, when elevator moves downward. So ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪਵਰਡ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। So net force is equal to mg minus ma. So ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ net weight ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ g minus a, that is ਕਿ ਉਹਦਾ actual force ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। So this is the correct option. ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ when the elevator moves upward with uniform velocity. So ਜਦੋਂ uniform velocity ਦੇ ਨਾਲ move ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 0 ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ weight ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 0 ਸੋ weight ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ। ਸੋ ਕਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ weight ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਐਕਚੁਅਲ weight। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ B is the correct option for this question. So moving toward the next question, you are on an ocean liner that is going eastward at 12 meters per second. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ocean liner ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ocean 'ਚ move ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
and what you are doing कि तुसी जेड़ा है eastward, suppose this is north, this is east, this is west and this is a south direction. So तुसी eastward direction ਦੇ ਵਿੱਚ ocean liner move कर रहा है, that is at a speed of 12 meter per second, and you are run southward at 3.6 meter per second कि तुसी ocean liner ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3.6 meter per second ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥਵਰਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3.6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, so that will be something like in this case, and you have to find this resultant value. So you can see this is a triangle and this is 12, this is 13. So ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 ਸਕੁਅਰ plus 3.6 ਸਕੁਅਰ under root, and you can see that the option which is coming, and when you solve it, so it is coming out to be 12.5 meter per second. So resultant velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12.5 meter per second ਆ ਰਹੀ ਹੈ, and this is between south and west direction. So ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ that is between south and east. So south and east direction, and magnitude is 12.5 meter per second. So option C is the correct option. So next question is, if a car can accelerate at 3.2 meter per second square, so acceleration of car that is given 3.2 meter per second square, how long will it take to speed up from 15 meter per second to 22 meter per second? So ਉਹਦੀ initial velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 15 meter per second, final ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਕੇ 15 ਤੋਂ 22 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ? ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ v is equal to u plus at. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸੋ v is 22, u is 15 and acceleration into time, ਸੋ 7 ਵਟਾ टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈ acceleration 3.2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। So from that you can see and solve this, and the time which is coming out to be equal to 2.2 seconds. So correct option is option A for this question. So next question is, Mohan takes 20 minutes to cover a distance of 3.2 kilometer due north on a bicycle. So time ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is 20 minutes. So 20 minutes ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ hours ਦੇ ਵਿੱਚ by dividing it with 60, so it is 1/3 hour. So distance ਜਿਹੜਾ ਹੈ s ਦੀ value that is 3.2 kilometer ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। So we have to find its velocity. So दूरी is equal to चाल गुना समा, so distance is v into t. So velocity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ? s over t ਦੇ। So s is 3.2 kilometer and time is 1/3. So when you solve it, 3.2 into 3, so that comes out to be 9.6. So ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ move ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? That is towards northward. So velocity ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ that is 9.6 kilometer per hour northwards. So option B is the correct option for this question. So last question for this video is, in which of the following example is a net force of 0 which is acting on the object in question? कि नीचे ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ options ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ? ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਇਜ਼, a car drives around a circular race track at a constant speed. ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ at a constant speed. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ,
ਸੋ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ that is no longer a uniform velocity। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੈ that is non zero। second case is a person pushes on a door to hold it shut। ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ person exerts a force on this door but neither the person or nor the door it actually moves। ਨਾ ਤੇ person move ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ door move ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ the force is exerted so as to hold the door in place। ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੂਵਿੰਗ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ with the time। so the net force which is acting on this door it is zero। so ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ that is equal to zero। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ B is the ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੇਸ a ball rolling across a grassy field slowly comes to stop। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦੀ ਬਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਸਟ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਐਂਡ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ this cannot be the correct option। so option B is the only option ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ net force ਹੈ ਉਹ zero ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। so option B is the correct option for this question। so I hope you have understand all these questions related with this velocity time and acceleration time graph problem। so see you in the next video with some more exciting questions. Till then, goodbye।